बनाओ खोलो। अपना दोस्त जाद मुगल टस्के वाला तो अज का साड़ा ब्लॉग बनाने का मकसद है कि तैनूं दिखाया जाए कि साढ़े पाकिस्तान के किहड़े आला बेहतरीन कारीगर ने। तो असी जिहड़ा ना हुण फिल वक्त जा रहे हैं वर्कशॉप वाली साइड ते नाल नाल तुहानूं दिखांदे जाने आ। ते अजकल बड़ा एक मशहूर होया वे बंदा, तुहाडी उहदे नाल मुलाकात करवाने आ ते तुहानूं दिखाने आ कि कैसा बेहतरीन माशाअल्लाह कारीगर है। तो साडे नाल रहियो जे तुसीं सोचदे हो कि अज मोटरसाइकिल किस तरह आ गया वे। असले ना माजे दा ऐसी रोटी लैण वास्ते ते ड्राइवर सी अपना फैक्ट्री ते मैं क्या हुण की अपना एक बारी आएगा तो फिर जावांगे ते माजे दे नाल चले जाने बाइक दे उपर ते फिर फैक्ट्री जाके फिर अगों फिर कंटिन्यू करने आ। असी जाना अज गुजराल ते तुहानूं मिलाने आ फिर बड़े बेहतरीन कारीगर दे नाल जिहड़े साडे बहुत ही करीबी भाई ते दोस्त ने। ते हुण तुहाडी मुलाकात करवाने आ नाले तुहानूं दिखावांगे उन्होंने माशाअल्लाह किहड़ी शै याद कीती है। माजिद हुण चला गया वे अपना पानी लैण लई आंदा नाल सारी पानी खड़ना। मैं यार फिर तू मैनूं इत्थे ला दे ते मैं जिहड़ा ना रक्शे ते बैठ के ना चला जाना। ते हुण मैं रक्शे दा वेट कर रहा ते खड़ा हो के हुण रक्शा आंदा ते फिर हुण जाने आ वर्कशॉप। रक्शा आया ते हुण देखने आ सानूं भी खड़दा कि नहीं खड़दा। एक आ ते गया वे ते इहदे नाल बैठने आ भाई इत्थे बैठना जरा ठीक है बड़ी मेहरबानी भाई नूं कह बैठ गए। हुण फिर चलने आ रक्शा दे नाल इंजॉय करने आ। ते गड्डी खड़ी है फैक्ट्री ड्राइवर भी उत्थे ही है ते जाना तो बाइक ते माजिद दे नाल ते माजिद फिर पानी भरन चला गया। तो मैं कहा दो बंदे कितने अपना एक मोटरसाइकिल परेशान होवांगे तो फिर रक्शे ते बैठ गए। रोड के उत्ते ला असीं हुण पैदल टुर पे ते जा रहे हुण अपने दफ्तर की तरफ। गड्डी ओह खलोती है ड्राइवर ने चमका चमकू खिलारी है तो चलने जाग वेहने नाले करदे की पे ने ते नाले चलने फिर कुछ नाले तुहानूं दिखाने मिलाने फिर अपने उस दोस्त दे नाल। आ गए जी असीं अपने कारखाने दे बिल्कुल खोल तो खोल लिया सी। कमरबाज साहब अगे बैठे ने तो चैन चीमा साहब पता नहीं की करी जा रहे हैं। तो जाके चैन चीमा साहब ने वेने की करते पे ने अज। चीमा साहब दी ग्रेट वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीमा साहब की करी जा रहे हो? एंट्रियां पा रहे हो? एंट्रियां पा रहे हैं। यह असी कलाग लाइए तो तुहानूं किसी ने दिखाया नहीं मगर देख के दसो कि कैसी लगी है। डेकोरेशन पीस लियांदे सी तुहानूं दिखाया सी। हुण असीं कलाग लाइए तो ये माजरत असीं किसी नूं दिखा नहीं सके दोस्त नूं भाई नूं। क्या दसो कैसी लगी है? तो बाकी कितने ने बच्चे? माजिद तो वो गया पानी लैण लई ते खाना लैण लई। आसफ कित्थे? अच्छा 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 रेस्ट मारदा पे अज? चलो जी अच्छा कम लगा सी मैं शायद रेस्ट पे मारदा अज तो हफ्ता भी अज तो छुट्टी नहीं है। तो चलो फिर अल्लाह खैर करे गड्डी मारने सलफ तो चलने गुजराले की तरफ तो जाके तुहानूं दिखाने हुण फिर मिलाने उस बंदे दे नाल जिन्हें एक अजीब शै बनाई थी। तो अजकल बड़ा मशहूर है तो अजकल बड़े इंटरव्यू भी हो रहे हैं। मैं फ़ोन किया मैं भा मशहूर हो गया तो कहता आओ बड़े इंटरव्यू हो रहे हैं। तो मैं चल मैं भी आके तेरा इंटरव्यू करना। तो चले हुण असीं अपने भा दे कोल ते जाके इंटरव्यू करने ते तुहानूं नाल विखावांगे नाल दसांगे उन्हें किहड़ी शै बना छड्डी है। तो साडे नाल रहना ते तुहानूं फिर असीं लो जी। मैं तो कमरबास निकल आए सी गुजराले मगर साढ़े बहुत ही अच्छे दोस्त ने फुरकान भाई उन्होंने कॉल आ गई तो उन्होंने हाल वाल पूछा दस्या कि यार इस तरह असीं जा रहे हैं फलाने जी को। उन्होंने कहा कि भाजी सानू भी लैके जाओ असी भी बड़ा वो मशहूरी सुनी है तो वेखिए असी भी भारां नूं मिलना चाहते हैं। तो हुण मैं तो कमरबास असीं चले फुरकान भाई नूं लैण ते फुरकान मैनूं लैके नाल फिर चलने फिर गुजराले नूं ते इंशाअल्लाह ताला तुहानूं सारे दोस्तां भरावां नूं असीं मिलाने अपने भा दे नाल जिन्हें वो कारनामा सारा अंजाम दिता है। जी फुरकान भाई के कोल पहुंच गए हैं। फुरकान भाई बैठे लगता साढ़े वेट के असीं आ गए हैं। फुरकान भाई बैठे ने साडे इंतजार दे विच सलूटां वज रही ने। ये कैसे सादा आदमी ने हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाईजान भाईजान। और आपका दोस्त ही सामने बैठा हुआ है। दोस्त? हाँ दोस्त 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 बैठे हमारे बदर फारूक साहब मगर वो दोस्त ही हैं। ठीक है चलें ब्रदर। यार वाले साहब ना वहाँ से होके आने लगे तो फिर चलते हैं। अच्छा हाँ। देखने फिर टाइम ज़्यादा नहीं लगा रहे। नहीं बात साहब बस यहाँ चौक में यहाँ आ रहे हैं। चलें ठीक है तो फिर फुरकान बिन विच सुटने तो फिर अगों नाल तुहानूं दिखाने हैं। हाँ जी शूज़ पहन तो फिर चलते बस शूज़ पहन ले तो फिर चलने हैं। ठीक है उर्दू इंग्लिश उर्दू पंजाबी मिक्स हो रही है नाल इंग्लिश भी कदी कदी। हाँ बिल्कुल यू पता की आंदा सनी जट यार सानूं डायलॉग भुल गया हुण याद है कि तुहानूं सुणावांगे। हाँ उन्नी देर तक फुरकान भाई शूज़ पा लें। पप्पा जो है वापस आ रहे हैं तो आप अपने दोस्त से मिल लो। हाँ मैं दोस्त से मिल लेता हूँ। बुला लो हाँ बुला लो इशारा करो उन्होंने। सीटियां मार लेंदे ने तुसीं कबूतर रख लो बड़ी थोड़ी सीटी मार दी हो। आ रहे भी आ रहे आज आ रहा वे वो आ रहा। आजा मेरा पुत्र आजा तेरी ही लोड़ सी सानू। आजा
ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਦਰ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਸਭ ਕਰ ਗਈ ਓਏ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਚੁੰਮਣ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦरबार ਦਾ ਪੱਥਰ ਆ ਹੈ। और फिर आप आज किस तरह दिन में नमोदार हुए हैं? छुट्टी है यार हफ्ता। अच्छा छुट्टी वाले दिन सवेरे नमोदार होंगे होने ते रात ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁਰਕਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਰੀਏ ਨਾਰਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਲੌਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤਗੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਆ ਫਿਰ ਕੁਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਫੁਰਕਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है फिर ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਚਲੀਏ ਫਿਰ। ਚਾਬੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਚਾਬੀ। ਟਿਕ 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 ਟਿਕ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਚਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਫੁਰਕਾਨ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੁਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਚਲੇ ਬ੍ਰਦਰ? ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਲੋ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫੁਰਕਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਨਾ। ਮੌਜ਼ਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜ਼ਮ ਭਾਈ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜ਼ਮ ਭਾਈ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਐਡਸਕੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ। ਫੁਰਕਾਨ ਭਾਈ ਧੜਾ ਧੜ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੌਜ਼ਮ ਭਾਈ ਕਿਧਰ ਹੋ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੌਜ਼ਮ ਭਾਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਰਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਆਹੋ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਨੋਖਾਪਨ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਨੈਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਅਸਲ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਿਵੇਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਾਲੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜ਼ਮ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गए हैं, बैठे हैं आप फिर घर में बताए हैं बस। ठीक है घर दस आए ने आ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਕੀ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫੁਰਕਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਮਗਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਲੋਕਲ ਮੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਭਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕੁਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਪ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਈ ਜ਼ਰਾ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਥੱਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਏ ਆ ਯਾਰ ਪਾ ਦਿਓ 20 ਲੀਟਰ। ਚਲੋ ਜ਼ਰਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਕੁਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਫੁਰਕਾਨ ਭਾਈ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਏ ਤੇ ਭਾ ਵੀ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਏ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੌਜ਼ਮ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੇਖਣਾ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਸਾਇੰਸਦਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੇਖਣਾ ਭਾਜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਫੁਰਕਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ ਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰੀ। ਓ ਜਨਾਬ ਭਾਈਜਾਨ अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ? ਸਭ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਬੀਤਾਂ ਸਿਹਤਾਂ? ਭਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਨ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਹੌਸਲਾ ਸਭ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰ ਹੀ ਨੇ ਵਲੀ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ? ਖੈਬਰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ। ਖੈਬਰ ਸਾਈਬਰ ਟਰੱਕ ਇਹ ਭਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਮੰਝ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਭਾ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੌਰ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਸ਼ੈ ਬਣਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਦਾਰ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਈ, ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਹਵੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹਨੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਯਾਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਸੁਨੀਲ ਮਾਨ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਨ ਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਲੋ ਭਾਰ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੇ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਖਾਣੀ, ਸਿਰਫ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਨ, ਆਂਦੇ ਹਨ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਮਿਲਾਓ ਜਿਹਨੇ ਏਡੀ ਜੈਨੂਨ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਗੱਡੀ ਭਾਅ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜੈਨੂਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਫਿਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੇ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਨ ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਰੇਮ ਵਗੈਰਾ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਫਰੇਮ ਕਿਉਂ 3.5 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਭਾਈ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਜਨ ਸੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ ਫਰੇਮ ਦੇ ਬਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਾਨਟ ਖੋਲੋ, ਬਾਨਟ ਆਪਣੇ ਚੋਗਾ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜੈਕ ਪੂਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਨੇ ਭਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੈਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜੈਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੜਾ ਵੀਆਈਪੀ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਡ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਰੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਮਗਰ ਫੇਰ ਹੀ ਭਾ ਇੰਦੀ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਮ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਮੀਲ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਮਾਨ ਸਭ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਵਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੋਦੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਝ ਫਾਲਤੂ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਨਾ ਨਾਲੇ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ। ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਗਵੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਗਵਾਈਂਡਰ ਵਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾ ਵਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੱਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਗਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਆਇਆ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਗਰਗੋਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਉਹ ਪਠਾਨ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਸ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਆ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰੀਗਰ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੈਸੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੁਸੀਂ A to Z ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੈਨੂਇਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ। ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਫਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਦੇ। ਗੈਸੀ ਬਣਵਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੈਸੀ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਵੱਜੇ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਂਚ ਵੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਚਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡ ਤਾਂ ਹਾਈ ਡੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਅ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੇ, ਭਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਜਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਬਾਡੀ ਉਹਦੀ ਲੰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ, ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਓਏ ਆਸਫ
ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੈਸਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਸਫ ਲੋ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਪਿਛਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਪਰ ਸਭ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੋ। ਬਾਵਲੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਹਾਂ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਲਾ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੀਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਅ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜੈਨੂਨ ਗੱਡੀ ਕਿਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਭਾਰ ਕੋ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਰੂਬਤਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ। 5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਫਿਟ ਕੀਤਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਆ ਗਈ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗੇ ਕਿਥੇ ਉਹ ਤਾਲਾ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿਥੇ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਹੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਭਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜੈਨੂਨ ਹੁੰਦੀ ਟੋਟਲੀ ਹੁਣ ਪਰ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਕਲਫ ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕਲਫ ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਭਾਅ ਨੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਾਅ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਈ ਵਾਹ ਮੋਟੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਇਹ ਬੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਈਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਲੋ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦਾ ਮਨ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਲੋ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਕਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਡਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਬਣਾਈਏ ਮੁਕੱਦਰ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਲੋ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਲੋ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।